अम्मी जी पुराने जमाने दी गल आ। हाँ जी खलीफा हारून रशीद सी जी, हाँ जी हाँ जी मुसलमाना दा बादशाह सीगा जी। हाँ जी और पुराने बादशाह सी जेड़े ना अम्मी जी, हाँ जी वो दर्द रखण वाले सी, नरम दिल सीगे। आवाम नूं परेशानी हुंदी सी ना ते उन्हां नूं तकलीफ बड़ी हुंदी सी, दुख हुंदा सीगा, सुकून नहीं सी आंदा, रातां दी नींदां उड़ जांदियां सीगियां जी। हाँ जी खलीफा हारून रशीद दे दौर दे विच ना कहत पै गया, हाँ जी भुख पै गई, आवाम परेशान। ओहो ते खलीफा हारून रशीद जेड़ा सी ना वो अल्लाह ताला नूं मनण वाला सी, बुजुर्गां नूं मनण वाला सी। और सब तो वड्डी गल कि उस दौर दे जेड़े बादशाह हुंदे सी ना वो अपने उस्तादां दी बड़ी इज्जत करदे हुंदे सी। अच्छा जी हुण खलीफा हारून रशीद ने की कीता, अपने उस्ताद मोहतरम याहिया बिन खालिद कोल चले गए। अच्छा जी ये नहीं कहा कि उस्तादां नूं बुलाओ जी, उन्हां नूं पुछदे हां जी उस्ताद जी, नहीं, वो खुद चल के चले गए। अच्छा जी जाके काफी सफर किया ते जाके कहंदे याहिया बिन खालिद नूं हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद अच्छा जी कहंदे कि उस्ताद मोहतरम मेरे ना कैद पै गया मुल्क दे विच, हाँ जी हाँ जी मेरी अवाम भुखी मार रही आ अच्छा जी ते मैं की करा कि इस अवाम नूं रिलीफ मिले, फायदा होवे। मैं सारा जोर लाण दिया आ, हाँ जी लेकिन अवाम दे मैं मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहा। हाँ जी हाँ जी ते अग्यों उन्हां दे उस्ताद मोहतरम याहिया बिन खालिद कहंदे कि हारून मैं तेनू एक कहानी सुनाना, हाँ बैठ जा इत्थे। खलीफा हारून रशीद बादशाह होके ते अपने उस्ताद मोहतरम दे पैरां दे विच बैठ गए शाबाश ते उस्तादां दे पैर और लत्तां दबाण लग गए ते कहंदे जी उस्ताद मोहतरम दसो। हाँ जी कहंदे एक वक्त दी गल आ कि एक सी बांदरी, हाँ जी ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦਾ, हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा जी ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, हाँ जी ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, हाँ जी हाँ जी ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ हाँ जी ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਰਦੀ ਆ, हाँ जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਆ। अबे तू जंगली बादशाह है ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ। हाँ जी ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। हाँ जी ਹੁਣ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ शाबाश ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ। कहने आ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸੱਪ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ। हाँ जी पैदा किया ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। हाँ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, हाँ जी ਉੱਤੋਂ ਚੀਲ ਆਈ ਆ, ਬਾਜ਼ ਆਇਆ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਏ। ओहो ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ हाँ हाँ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, हाँ जी ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਿਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। हाँ जी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ हाँ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ हाँ जी ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਸੀਗੀ, हाँ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ, हाँ जी ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। हाँ जी ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਹਿਆ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾरून ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, हाँ जी ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ। हाँ जी ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। हाँ जी ਤੇ ਹਾरून ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਨਗੂ ਹੋ ਜਾਓ वाह और दुआ करो कि या अल्लाह पाक साडे कोल कोई गुनाह हो गया तो सानू माफ कर दे, इस आफत तो या अल्लाह पाक सानू निजात दिला दे। वाह ते हारून कुछ आफतां जड़ियां हुंदियां ना ओह अल्लाह ताला दी तरफों हुंदियां, सानू सीधे रास्ते ते चलाण वास्ते। शाबाश ते जाके अपनी आवाम नू कह कि अल्लाह ताला तो माफी मंगो, कोई गुनाह कीते होणगे अल्लाह ताला उन्हां दी हो सकदा तुहानू सजा दिंदा होवेगा। हाँ जी ते खलीफा हारून रशीद गए, जाके एक बड़ा वड्डा मैदान, उत्थे सारी अपनी रियाया बुलाई, अवाम बुलाई ते कहंदे भी मैं भी
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਕੈਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਣੀ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੌ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਔਰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਫਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣੇ, ਤੋਬਾ ਦੇ ਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਕਿਦਾਂ ਬਚਾ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਲੀਫਾ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।